जय माताजी मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चेनल आजना सत्संग में। आजना विडियो में आपणे सांभळवाना छीए भगवान श्री सत्यनारायणनी कथा, जे पूर्णिमाना दिवसे संभळाय छे। जो तमने मारो विडियो पसंद आवे तो लाइक, शेर ने सब्सक्राइब करजो। सत्यनारायण व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मानवामां आवे छे। आ व्रत भगवान विष्णुना सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान ने समर्पित है। सामान्य रीते पूर्णिमा, शुभ तिथि, लग्न, गृह प्रवेश, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्णता के कोई शुभ कार्य पछी आ कथा करवामां आवे छे। सत्यनारायण व्रतनु महत्व जोईए तो घर में शांति, संपत्ति अने आनंद वधे छे। भक्तिपूर्वक करेल व्रतथी इच्छाओ पूर्ण थाय छे। अजाणता थयेला दोषो दूर थाय छे। जीवननी मुश्केलीओ ओछी थाय छे तथा कथानो मुख्य उद्देश्य सत्य अने भक्ति छे। व्रत माटेनी आपणे जरूरी जे तैयारी करवानी होय ते आ प्रमाणे छे। श्री सत्यनारायण भगवाननी मूर्ति अथवा चित्र, कलश, जे पाणी अने केरी एटले के आंबाना पान अने नाळिયેરનું कलश तैयार करवानो छे। पंचामृत लेवानुं छे, जेमां दूध, दही, घी, मध अने खांड, तुलसीना पान, फळ, फूल अने हार। प्रसादमां भगवान ने धराववा माटे सीरो करवानो छे। अगरबत्ती, दीवो अथवा तो धूप करवानो छे। सत्यनारायण व्रतनी विधि आपणे जोईए तो सवारे स्नान करीने स्वच्छ वस्त्र पहेरवा, हाथ में पाणी, फूल लईने संकल्प करवो। सौ प्रथम भगवान गणेशजीनुं पूजन करवुं, पछी आपणा कुलदेवीनुं पूजन करवुं, त्यारबाद पंचदेवताओने अने इष्टदेवने प्रणाम करी पूजन करवुं। पछी सत्यनारायण भगवान ने फूल, चंदन, अक्षत, तुलसी अर्पण करवा। सत्यनारायणनी 5 अध्यायवाળી कथा श्रद्धाथी सांभळवी अथवा वाचवी। त्यारबाद आरती अने भगवाननो थाळ करी अने आपणा सगा संबंधीओने प्रसाद वहेंचवानो होय छे। कथानो सार जोईए तो कथामां विविध प्रसंगो छे, जेमां गरीब ब्राह्मण, वेपारी, राजा वगैरे ने भगवान सत्यनारायणनी कृपाथी सुख प्राप्त थाय छे। जे लोको व्रतनो अपमान करे छे अथवा वचन भूले छे तेमने मुश्केलीओ आवे छे, परंतु अंते भगवाननी कृपाथी मुक्ति तो मळे ज छे। आ व्रत क्यारे करवुं जोईए? दरेक पूर्णिमाए, वैशाख, कार्तिक, माघ मासनी पूर्णिमाए तो खास आ शुभ मनाय छे। लग्न पछी, गृह प्रवेश, जन्मदिवस होय, कोई तमारी मनोकामना पूर्ण थती होय त्यारे भगवान ने आ कार्य करवाथी खूब ज फळ अने लाभनी प्राप्ति थाय छे। बोलो श्री सत्य सनातन सत्यनारायण भगवान की जय। हवे आपणे सांभळीशुं सत्यनारायण भगवाननी कथा, जेमां अध्याय पहेलो। सत्यनारायण व्रत विधि। व्यास मुनि बोल्या के अयोध्या पासे नेमिष्यारण्य में एक वखते सौनक वगैरे ऋषिओ भेगा थया हता। ते सर्व मुनिओए सूत पुराणीने आ प्रश्न पूछ्यो। ऋषिओ बोल्या के हे महामुनि, क्या व्रत अने तप करवाथी माणस ઈચ્છેલું ફળ મેળવે છે? તે સર્વ સાંભળવા અમે ઈચ્છીએ છીએ, માટે તે તમે કહો। ત્યારે સૂતજી બોલ્યા, નારદ મુનિએ જ આ પ્રશ્ન વિષ્ણુ ભગવાનને પૂછ્યો હતો। ત્યારે ભગવાને નારદજીને કહ્યું હતું, તે તમે સાવધાન થઈને સાંભળો। એક વખત યોગી નારદ બીજા ઉપર ઉપકાર કરવાની ઈચ્છાથી જુદા જુદા લોકોમાં ફરતા ફરતા મનુષ્ય લોકમાં આવ્યા। ત્યાં જુદી જુદી યોનિઓમાં ઉત્પન્ન થયેલા પોતપોતાના કર્મોથી દુઃખી થતા અને અનેક ચિંતાઓથી યુક્ત બધા લોકોને તેમણે જોયા। આ બધા લોકોના દુઃખોનો ચોક્કસ નાશ क्या उपाय थाय एवो मनथी विचार करी ते ज वखते नारद मुनि विष्णु लोकमां गया। त्यां तेमणे नारायण देवना दर्शन कर्या, जेमना शरीरनो रंग धोळो छे। शंख, चक्र, गदा, कमळ अने वनमाळाथी जे शोभे छे अने जे 4 हाथवाळा छे। देवोना देवेश्वर एवा तेमना दर्शन करी नारद स्तुति करवा लाग्या। नारदजी बोल्या, जेमनुं स्वरूप वाणी तथा मनथी पर छे अने जेमनी शक्ति अनंत छे तेवा आपने नमस्कार हो। जेमने आदि, मध्य के अंत नथी, जे निर्गुण छता गुण स्वरूप छे, जे बधाना आदि छे अने भक्तोना दुखोनो नाश करे छे तेवा आपने नमस्कार हो। नारदनी स्तुति सांभळी विष्णु भगवाने नारदने कह्યું। श्री भगवान बोल्या के हे महाभाग्यशाળી नारद, તમે શા માટે આવ્યા છો અને તમારા મનમાં શું છે તે બધું મને જણાવો, એટલે એ સંબંધી હું તમને કહું।
મનુષ્ય લોકમાં બધા લોકો જુદી જુદી યોનિઓમાં ઉત્પન્ન થયા છે. નારદજીએ કહ્યું, અનેક પ્રકારના દુઃખથી યુક્ત છે, તેમજ પોતે કરેલા પાપ કર્મોથી પીડાય છે. હે નાથ, એમના એ દુઃખો ક્યાં ટૂંકા ઉપાયથી શાંત થાય એ તમે મને કહો. મારા પર આપની જો કૃપા હોય તો તે સર્વ સાંભળવા હું ઈચ્છું છું. ત્યારે શ્રી ભગવાન બોલ્યા કે હે વત્સ, લોકોના હિતની ઈચ્છાથી તમે ઠીક પૂછ્યું છે. જે કરવાથી માણસ મોહમાંથી છૂટે છે તે હું તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો. એક મહાપવિત્ર વ્રત છે અને સ્વર્ગ તથા મનુષ્ય લોકમાં દુર્લભ છે. હે વત્સ, મને તમારા પર પ્રેમ છે, તેથી હવે હું તમને એ જણાવું છું. શ્રી સત્યનારાયણનું જ એ વ્રત છે. તેને બરાબર વિધિપૂર્વક કરવાથી માણસ તરત આ લોકમાં સુખ ભોગવી છેવટે મોક્ષને પામે છે. વિષ્ણુ ભગવાનનું એ વાક્ય સાંભળી નારદ મુનિ બોલ્યા. નારદે કહ્યું કે સત્યનારાયણના એ વ્રતનું ફળ શું છે, એનો કયો વિધિ છે, એ કોણે કર્યું હતું અને ક્યારે એ કરવું જોઈએ, તે બધું વિસ્તારથી મને કહો. ત્યારે શ્રી ભગવાન બોલ્યા કે એ વ્રત દુઃખ, શોક વગેરેને સમાવે છે, ધન તથા ધાન્યને વધારે છે, સૌભાગ્ય અને સંતતિ કરે છે, તેમજ બધે વિજય અપાવે છે. હર કોઈ દિવસે ભક્તિ અને શ્રદ્ધા સાથે માણસ એ વ્રત કરી શકે છે. પોતાના સગા સંબંધીઓ અને બ્રાહ્મણો સાથે ધર્મપરાયણ થઈ રાત્રિના આરંભે સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કરવું, ભક્તિથી નૈવેદ્ય ધરવું, તેમાં ભક્તિ સાથે કેળા તથા ઘી, દૂધ અને ઘઉંનો લોટ સવાયા માપમાં લેવા. ઘઉંના લોટ ન હોય તો ચોખાનો લોટ, સાકર કે ખાંડ કે ગોળ એ બધી ખાદ્ય વસ્તુઓ એકઠી કરી સવાઈ ધરાવવી. લોકોની સાથે કથા સાંભળવી, બ્રાહ્મણને દક્ષિણા આપવી, તેમજ સગા સંબંધીઓ સહિત બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું. પોતે પણ ભક્તિથી સત્યનારાયણનો પ્રસાદ લેવો અને પછી નૃત્ય, ગીત વગેરે કરી સત્યનારાયણનું સ્મરણ કરતા કરતા પોતાને ઘેર જવું. એમ સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી માણસોની ઈચ્છા, કામના અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે. કળિયુગમાં પૃથ્વી પર આ ખાસ ટૂંકો ઉપાય છે. એ પ્રમાણે શ્રી સ્કંદ પુરાણના રેવા ખંડમાં શ્રી સત્યનારાયણ વ્રતની કથામાં પહેલો અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. ગોવર્ધન ગિરિરાજ ધરણ કી જય. દ્વારિકાધીશ કી જય. અધ્યાય બીજો. સત્યનારાયણના વ્રતનું મહાફળ. કાશીના નિર્ધન બ્રાહ્મણની તથા કઠિયારાની વાર્તા. કથા. સૂતજી બોલ્યા કે હે બ્રાહ્મણો, હવે બીજું પહેલા જેણે આ વ્રત કર્યું હતું તે કથા વૃત્તાંત હું તમને કહું છું. સુંદર કાશી શહેરમાં કોઈ બ્રાહ્મણ હતો. તે ઘણો જ નિર્ધન હતો. ભૂખ અને તરસથી વ્યાકુળ થઈ તે હંમેશા પૃથ્વી પર ભટક્યા કરતો હતો. તે બ્રાહ્મણને દુઃખી જોઈ બ્રાહ્મણો પર પ્રેમ રાખનારા વિષ્ણુ ભગવાને વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ તે બ્રાહ્મણને આદરથી પૂછ્યું કે હે બ્રાહ્મણ, હે દ્વિજ જાતિમાં શ્રેષ્ઠ, તમે અતિ દુઃખી થઈ શા માટે પૃથ્વી પર હંમેશા ભટકો છો? તે સર્વ હું સાંભળવા ઈચ્છું છું, માટે કહો. ત્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું કે હે પ્રભુ, હું ઘણો દરિદ્ર બ્રાહ્મણ છું, તેથી ભીખ માંગવા પૃથ્વી પર ભટકું છું. જો આપ આ ઉપાય જાણતા હો તો કૃપા કરીને મને કહો. ત્યારે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ બોલ્યા કે સત્યનારાયણ વિષ્ણુ ભગવાન ઈચ્છિત પુરુષાર્થ રૂપ ફળ આપનારા છે. માટે હે બ્રાહ્મણ, તમે સત્યનારાયણનું પૂજન તથા ઉત્તમ વ્રત કરો, જે કરીને માણસ બધા દુઃખોથી છૂટી જાય છે. વળી એ બ્રાહ્મણને તે વ્રતનો વિધિ પણ કાળજીથી સમજાવી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના રૂપવાળા સત્યનારાયણ ભગવાન ત્યાં જ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે જે વ્રત કહ્યું તે હું જરૂર કરીશ એમ વિચાર કરતા એ બ્રાહ્મણ રાતે નિંદ્રા પણ ન આવી. પછી સવારે ઉઠી હું સત્યનારાયણનું વ્રત કરીશ એવો સંકલ્પ કરી તે બ્રાહ્મણ ભિક્ષા માટે ગયો. તે જ દિવસે એ બ્રાહ્મણને પુષ્કળ દ્રવ્ય મેળવ્યું, એટલે એ જ દ્રવ્યથી તેણે સગા વહાલા સાથે સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું. એ વ્રતના પ્રભાવથી શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ બધા દુઃખોથી મુક્ત થઈ સમગ્ર સંપત્તિ વાળો પણ થયો. ત્યારથી માંડી મહિને મહિને અને યોગ્ય સમયે તેણે સત્યનારાયણનું વ્રત કરવા માંડ્યું. એમ સત્યનારાયણનું વ્રત કરી તે બ્રાહ્મણ બધા પાપોથી છૂટી દુર્લભ મોક્ષને પામ્યો. હે બ્રાહ્મણો, પૃથ્વી પર આ સત્યનારાયણ વ્રતનો જ્યારે સારી રીતે પ્રચાર થશે ત્યારે જ મનુષ્યનું સર્વ દુઃખ નાશ પામશે. એમ શ્રી નારાયણે મહાત્મા નારદને જે વ્રત કહ્યું હતું તે જ વ્રત મેં તમને કહ્યું છે.
હવે બીજું તમને હું શું કહું? ત્યારે ઋષિઓએ કહ્યું કે હે મુનિસુત, એ બ્રાહ્મણ પાસેથી સત્યનારાયણનું વ્રત કોણે સાંભળ્યું હતું અને કોણે કર્યું હતું તે અમે સાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ, કેમ કે અમને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારે સૂતજી બોલ્યા કે હે સર્વે મુનિઓ, પૃથ્વી પણ જેણે એ વ્રત કર્યું હતું તે તમે સાંભળો. એક વખત તે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ પોતાના વૈભવના વિસ્તાર પ્રમાણે સગા કુટુંબીઓ સાથે એ વ્રત કરવા તૈયારી કરતો હતો. એ વખતે લાકડા વેચનાર કઠિયારો ત્યાં આવ્યો. તેણે લાકડા બહાર મૂક્યા અને બ્રાહ્મણના ઘરમાં તે આવ્યો, કેમ કે તરસથી તેનો આત્મા ઘણો પીડાતો હતો. ત્યાં તો બ્રાહ્મણને સત્યનારાયણનું વ્રત કરતો જોયો એટલે તેણે પ્રણામ કરી પૂછ્યું કે હે પ્રભો, તમે આ શું કરો છો? આ કરવાથી શું ફળ મળે છે તે મને વિસ્તારથી કહો. સત્યનારાયણનું વ્રત છે એવું બ્રાહ્મણે કહ્યું, તે સર્વ ઈચ્છિત આપે છે અને તેની કૃપાથી મને પુષ્કળ ધાન્ય વગેરે બધું જ મળ્યું છે. તે બ્રાહ્મણ પાસેથી એ વ્રત જાણી કઠિયારો ખૂબ જ આનંદ પામ્યો. તેણે પ્રસાદ ખાઈ પાણી પીધું અને પછી તે શહેર તરફ ગયો. તે કઠિયારો સત્યનારાયણ દેવનું મનથી સ્મરણ કરતો આમ વિચારવા લાગ્યો કે આ લાકડાના શહેરમાં વેચતા આજે મને જે ધન મળશે તેનાથી જ સત્યનારાયણનું ઉત્તમ વ્રત કરીશ. એમ મનથી વિચારી એ કઠિયારો લાકડા માથે લઈ જ્યાં ધનવાનોનું રહેઠાણ હતું એવા સુંદર નગરમાં ગયો. તે દિવસે કઠિયારાને લાકડાનું બમણું મૂલ્ય મળ્યું, તેથી તેનું હૃદય પ્રસન્ન થયું. તેણે સારા પાકેલા કેળા, સાકર, ઘી, દૂધ અને ઘઉંનો લોટ ખરીદ્યો. બધી સવાઈ સામગ્રી ખરીદી તે પોતાને ઘેર ગયો અને પછી પોતાના સગા વહાલાને બોલાવી વિધિપૂર્વક તેણે સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું. એ વ્રતના પ્રભાવથી એ કઠિયારો ધન તથા પુત્રોથી યુક્ત થયો અને આ લોકમાં સુખ ભોગવી છેવટે તે સત્ય લોકમાં ગયો. એ પ્રમાણે શ્રી સ્કંદ પુરાણના રેવા ખંડમાં સત્યનારાયણ વ્રતની કથામાં બીજો અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય. અધ્યાય ત્રીજો. સાધુ વાણિયાની કથા, પ્રતિજ્ઞા ભ્રષ્ટ, દૈવી શિક્ષા. સૂતજી બોલ્યા કે હે મુનિવરો, વળી આગળ બીજી કથા કહું છું, તે તમે સાંભળો. પૂર્વે ઉલ્કામુખ નામે એક રાજા હતો. તે જીતેન્દ્રિય અને સત્યવાદી હતો. તે દરરોજ દેવ મંદિરે જતો અને સારી બુદ્ધિવાળો હોવાથી દરરોજ બ્રાહ્મણોને ધન આપી સંતોષતો હતો. તેને કમળ જેવા મુખવાળી અને ઘણી જ ભોળી ભદ્રશીલા નામે પતિવ્રતા પત્ની હતી. તેની સાથે તે રાજા નદી કિનારે સત્યનારાયણનું વ્રત કરતો હતો. એવામાં ત્યાં એક સાધુ વાણિયો આવ્યો. તેમણે સાથે વેપાર કરવા માટે અનેક જાતના ધન ધાન્ય વહાણમાં ભર્યા હતા. વહાણને તે નદીના કિનારે રાખી સાધુ વાણિયો રાજા પાસે ગયો અને રાજાને વ્રત કરતો જોઈ તેણે વિનય સાથે પૂછ્યું. સાધુ વાણિયાએ કહ્યું કે હે રાજન, તમે ભક્તિયુક્ત ચિત્તે આ શું કરો છો તે સર્વ હમણાં હું સાંભળવા ઈચ્છું છું, માટે તે મને જણાવો. હે સાધુ, રાજાએ કહ્યું, અત્યંત તેજસ્વી ભગવાન વિષ્ણુનું હું પૂજન કરું છું અને મને પુત્રાદિ મળે એવી ઈચ્છાથી હું મારા કુટુંબીઓ સાથે આ વ્રત કરું છું. રાજાનું વચન સાંભળી સાધુ વાણિયો આદર સાથે બોલ્યો, હે રાજન, આ સમગ્ર વ્રત મને જણાવો. હું તમારા કહ્યા પ્રમાણે આ વ્રત કરીશ. કારણ કે મારે પણ સંતતિ નથી, તો આ વ્રતથી અવશ્ય મને સંતતિ થશે. પછી રાજા પાસેથી વ્રત જાણી લઈ તે સાધુ વાણિયો વેપારથી પાછો ફરી આનંદ સહિત ઘરે આવ્યો અને તેણે સંતતિ આપનારી સર્વ વ્રત પત્નીને જણાવ્યું. અતિ સજ્જન સાધુ વાણિયાની પત્ની લીલાવતીએ કહ્યું કે જ્યારે આપણને સંતતિ થશે ત્યારે આ વ્રત હું કરીશ. એ સાધુ વાણિયાની પતિવ્રતા સ્ત્રી લીલાવતી પોતાના પતિ સાથે આનંદી મનવાળી થઈ ધર્મપરાયણ રહેતી હતી. તેથી સત્યનારાયણની કૃપાથી એક દિવસ તે સગર્ભા થઈ. 10મે મહિને તેને એક ઉત્તમ કન્યા જન્મી. તે અંજવાળિયામાં ચંદ્રની કળા જેમ વધે તેમ દરરોજ વધવા લાગી. તે કન્યાનું નામ કલાવતી પાડ્યું. તે પછી લીલાવતીએ પોતાના પતિને મધુર વચન કહ્યું, આપે જે વ્રતનો પૂર્વે સંકલ્પ કર્યો છે તે તમે કેમ કરતા નથી? ત્યારે સાધુ વાણિયાએ કહ્યું કે હે પ્રિયે, આ કન્યાના વિવાહ સમયે એ વ્રત પણ હું કરીશ.
એમ પોતાની પત્નીને સમજાવી સાધુ વાણિયો નગરમાં ગયો. પછી કલાવતી કન્યા પિતાને ઘેર મોટી થવા લાગી. ત્યારે તે કન્યાને જોઈ નગરમાં પોતાના મિત્રો સાથે વિચાર કરી ધર્મને જાણનારા તે સાધુ વાણિયાએ જલ્દી દૂતને બોલાવ્યો અને તે દૂતને તેણે જણાવ્યું, આપણી કન્યાના વિવાહ માટે સારો વર તું શોધી લાવ. એમ એણે આજ્ઞા કરી. ત્યારે તે દૂત કાંચન નગરમાં ગયો. એ નગરમાંથી એક વાણિયાના પુત્રને લઈ તે દૂત પાછો આવ્યો. ત્યારે ગુણવાન, સુંદર અને નાની ઉંમરના તે વાણિયાના પુત્રને જોઈ તે સાધુ વાણિયાએ પોતાના સગા સંબંધીઓને સાથે મળી અતિશય સંતુષ્ટ ચિત્તે તે વાણિયાના પુત્રને વિધિપૂર્વક તે કન્યા પરણાવી. પરંતુ કન્યાના વિવાહ સમયે દુર્ભાગ્યવશાત તે સાધુ વાણિયો પેલું ઉત્તમ વ્રત કરવાનું ભૂલી ગયો. તેથી પ્રભુ સત્યનારાયણ તેના પર કોપાયમાન થયા. પછી અચૂક સમયે નિયમિત પોતાના કામ કરવામાં કુશળ તે વાણિયો પોતાના જમાઈને સાથે લઈ વેપાર કરવા માટે તરત જ બહાર ગામ ગયો. સિંધુ નદીની પાસે રત્નાસાર નામના સુંદર નગરમાં જઈ તે સાધુ વાણિયો પોતાના શ્રીમાન જમાઈ સાથે વેપાર કરવા લાગ્યો. એમ તેઓ જે સુંદર નગરમાં ગયા હતા તે નગર ચંદ્રકેતુ રાજાનું હતું. પછી સત્યનારાયણ પ્રભુએ તે સાધુ વાણિયાને પોતાનું વ્રત કરવાની પ્રતિજ્ઞાથી ભ્રષ્ટ થયેલો જોઈ શાપ આપ્યો. આની ઉપર અત્યંત ભયંકર મહાકઠોર દુઃખ આવી પડશે. એક દિવસ રાજાનું ધન લૂંટી લઈ એક ચોર નાસી જતો હતો. તે પેલા બે વાણિયા જતા રહેતા હતા ત્યાં જ આવી પહોંચ્યો. તેની પાછળ રાજદૂતો દોડી આવતા હતા. તેઓને જોઈ ભયભીત ચિત્તે એ ચોરે ત્યાં જ ધન મૂકી દીધું અને પોતે જલ્દી ત્યાંથી નજર બહાર જતો રહ્યો. એટલામાં જ્યાં એ સજ્જન વાણિયો રહેતો હતો ત્યાં એ રાજદૂતો આવી પહોંચ્યા અને ત્યાં રાજાનું ધન જોઈ તે બંને વાણિયાઓને બાંધીને તેઓ લઈ ગયા. તે રાજદૂતોએ હર્ષથી રાજા પાસે દોડી જઈને કહ્યું કે હે પ્રભુ, અમે બે ચોરોને પકડી લાવ્યા છીએ. તેઓને જોઈને આપ આજ્ઞા આપો. પછી રાજાએ વિચાર કર્યા વિના તરત જ આજ્ઞા આપી દીધી. એટલે રાજદૂતોએ મજબૂત રીતે બાંધી મોટા કિલ્લાવાળા જેલખાનામાં એ બંનેને પૂરી દીધા. શ્રી સત્યનારાયણ દેવની માયાને લીધે કોઈએ તેમનું વચન સાંભળ્યું નહીં. ઉપરાંત ચંદ્રકેતુ રાજાએ તેમનું ધન પણ લઈ લીધું. બીજી તરફ સત્યનારાયણના શાપથી તેમને ઘેર તેની સ્ત્રી લીલાવતી પણ ઘણી દુઃખી થઈ ગઈ. ઘરમાં જે ધન રહ્યું હતું તે બધુંય ચોરો ચોરી ગયા. મનની ચિંતા અને શરીરના રોગોથી તે ઘેરાઈ ગઈ. તેમજ ભૂખ અને તરસથી અત્યંત પીડાઈને અન્નની પણ ચિંતામાં પડી જઈ ઘેર ઘેર તે ભટકવા લાગી. તેની કન્યા કલાવતી પણ દરરોજ ભીખ માંગતી ભટકતી હતી. એક દિવસે તે કન્યા ભૂખથી અત્યંત પીડા પામી, જેથી એક બ્રાહ્મણને ઘેર ગઈ. ત્યાં તેણે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરાતું જોયું. એટલે ત્યાં બેસી કથા સાંભળીને તેણે ઉત્તમ પ્રાર્થના પણ કરી. પછી પ્રસાદ ખાઈ મોડી રાત્રે તે પોતાને ઘેર ગઈ. તે વખતે માતાએ કલાવતી કન્યાને પ્રેમથી પૂછ્યું કે હે પુત્રી, તું રાત્રે ક્યાં રહી હતી? તારા મનમાં શું વિચાર છે? કલાવતી કન્યાએ તરત જ પોતાની માતાને જણાવ્યું કે હે માતા, બ્રાહ્મણને ઘેર ઈચ્છિત કામનાની સિદ્ધિ આપનારું વ્રત મેં જોયું હતું. તે જોવા હું ત્યાં રોકાઈ હતી. પોતાની કન્યાનું તે વાક્ય સાંભળી સાધુ વાણિયાની તે સ્ત્રી હર્ષથી સત્યનારાયણનું વ્રત કરવા તૈયાર થઈ. એ પતિવ્રતા સ્ત્રીએ પોતાના સગા સંબંધીઓને સાથે તે વ્રત પૂર્ણ કર્યું અને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, મારા પતિ અને જમાઈ જલ્દી પોતાને ઘેર આવે, તેમજ મારા પતિ અને જમાઈનો જે કાંઈ અપરાધ થયો છે તેને ક્ષમા કરવા આપ જ યોગ્ય છો. તેમ તેના એ વ્રતથી સંતોષ પામી સત્યનારાયણ દેવે મહારાજ ચંદ્રકેતુને સ્વપ્ન દેખાડ્યું અને તેમાં જણાવ્યું કે હે ઉત્તમ રાજા, તે કેદ કરેલા પેલા બંને વાણિયાને સવારમાં તું છોડી દેજે અને તેમનું જે ધન તે લઈ લીધું છે તે બધું તેને પાછું આપી દેજે. જો તું આમ નહીં કરે તો રાજ્ય, ધન અને પુત્રો સાથે તારો હું નાશ કરીશ. રાજાએ એમ કહી પ્રભુ સત્યનારાયણના સ્વપ્નમાં અદ્રશ્ય થઈ ગયા. પછી સવારના સમયે ઉઠીને રાજાએ પોતાના સંબંધીઓ સાથે સભામાં બેસી પોતાને જે સ્વપ્ન આવ્યું હતું તે સર્વ જણાવ્યું અને પછી પોતાના માણસને આજ્ઞા કરી કે કેદમાં નાખેલા એ બંને મહાજન વાણિયાઓને તરત જ છોડી મૂકો. રાજાનું એ વચન સાંભળી રાજાના માણસોએ તે બંને મહાજન વાણિયાને કેદખાનામાંથી છોડી મૂકી રાજાની પાસે લાવી વિનય સહિત જણાવ્યું
કે હે રાજન, આ બંને વાણિયાઓને બેડીના બંધનમાંથી છૂટા કરી તમારી પાસે લાવ્યા છીએ. પછી તે બંને સાધુ વાણિયાઓએ રાજા ચંદ્રકેતુને નમસ્કાર કર્યા, પરંતુ પહેલા બની ગયેલો વૃત્તાંત યાદ કરી ભયથી વ્યાકુળ બની તેઓ એ વખતે કાંઈ બોલી શક્યા નહીં. તે વાણિયાઓને જોઈ રાજાએ આદર સહિત આ વચન કહ્યું, તમને દેવયોગે આ મોટું દુઃખ પ્રાપ્ત થયું હતું, પણ હવે ભય છે જ નહીં. એમ કહી રાજાએ તેમની બેડીઓ તો તોડી જ નાખાવી, પણ તેમની વધેલી હજામત કરાવી નાખી અને સારી રીતે સ્નાન કરાવી, વસ્ત્ર તથા અલંકાર આપી તેમને સંતોષ આપ્યો. અને પછી તે બંને વાણિયાઓને સભામાં આગળ બેસાડી મધુર વચનથી તેમણે અતિશય ખુશ કર્યા, તેમજ તેમનું જે દ્રવ્ય પોતે લઈ લીધું હતું તે પણ બમણું કરી પાછું આપ્યું. પછી રાજાએ તેમને જણાવ્યું કે હે સજ્જનો, હવે તમે તમારે ગામ જાઓ. પછી એ બંને રાજાને નમસ્કાર કરી કહ્યું, આપની કૃપાથી હવે અમે અત્યારે અમારે ગામ જઈશું. એ પ્રમાણે શ્રી સ્કંદ પુરાણના રેવા ખંડમાં સત્યનારાયણ વ્રતની કથામાં 3જો અધ્યાય પૂરો થાય છે. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, ગોવર્ધન ગિરિરાજ ધરણ કી જય. અધ્યાય ચોથો. સાધુ વાણિયાની કથા. ગર્વ તથા સત્યનારાયણના પ્રસાદનો અનાદર કરવાનું ફળ. સૂતજી બોલ્યા, પછી તે સાધુ વાણિયાએ મંગલાચરણ સાથે જવાની તૈયારી કરી અને બ્રાહ્મણોને ધનના દાન આપી પોતાના નગર તરફ તે જવા નીકળ્યો. એ સાધુ વાણિયો થોડે દૂર ગયો ત્યારે તેની પરીક્ષા કરવા પ્રભુ સત્યનારાયણે સંન્યાસીના રૂપમાં આવી પૂછ્યું, હે સાધુ, તારી નાવમાં શું રહેલું છે? ત્યારે ધનના મદથી છકેલા તે બંને વાણિયાઓએ મસ્કરીમાં હસીને કહ્યું કે હે દંડી સ્વામી, તમે શા માટે પૂછો છો? શું તમે પૈસા લેવા ઈચ્છો છો? પરંતુ અમારી નાવમાં તો વેલા, પાંદડા વગેરે જ રહેલા છે. એવું મસ્કરી ભરેલું કઠોર વચન સાંભળી તમારું વચન સત્ય થાવો, એમ કહી એ દંડી સ્વામીના રૂપે આવેલા શ્રી સત્યનારાયણ દેવ તરત જ તેની પાસેથી દૂર જતા રહી નદીના કિનારે ઊભા રહ્યા. એમ દંડી સ્વામી ગયા ત્યારે સાધુ વાણિયો પોતાની નિત્ય ક્રિયાથી પરવાર્યો, પણ પોતાના વહાણને હલકું થયેલું જોઈ તે અત્યંત વિસ્મય પામ્યો અને તેમાં વેલા, પાંદડા વગેરે જોઈ ધરતી પર તે ઢળી પડ્યો. પછી તેને ભાન આવ્યું ત્યારે તે ખૂબ જ ચિંતા કરવા લાગ્યો. તે વખતે તેના જમાઈએ તેને આવું વચન કહ્યું કે તમે શા માટે શોક કરો છો? પેલા દંડી સ્વામીએ જ શાપ આપ્યો છે, તેથી જ એ દંડી સ્વામી બધું કરી શકે તેમ છે, એમાં સંશય નથી. માટે આપણે બંને એને શરણે જઈએ એટલે આપણી ઈચ્છિત કામના પૂરી થશે. પોતાના જમાઈનું એ વચન સાંભળી સાધુ વાણિયો તે જ વખતે દંડી સ્વામી પાસે ગયો. તેમને જોઈ ભક્તિથી નમસ્કાર કરી તે આદરથી કહેવા લાગ્યો, મેં તમારી પાસે જે મસ્કરીનું વચન કહ્યું તે મારો અપરાધ ક્ષમા કરો. એમ કહી વારંવાર નમસ્કાર કરી તે મોટા શોકથી ગળગળો થઈ ગયો. એમ તેને વિલાપ કરતો જોઈ ભગવાન દંડી સ્વામી આ વચન બોલ્યા, હે સાધુ વાણિયા, તું રડમાં પણ મારું આ વચન સાંભળ. તે મારી પૂજા છોડી દીધી છે, તેથી આ દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા હે વાણિયા, મારું અપમાન કરી તે વારંવાર મોટું દુઃખ પ્રાપ્ત કર્યું છે. ભગવાનનું આ વાક્ય સાંભળી સાધુ વાણિયો તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. સાધુ વાણિયાએ કહ્યું કે હે પ્રભુ, બ્રહ્મા વગેરે બધા દેવો તમારી માયાથી મોહ પામેલા છે, તેથી તે દેવો પણ તમારા ગુણો તથા આ તમારા આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપને જાણતા નથી. તો પછી હું તો મૂઢ છું, તે તમારી માયાથી મોહિત થઈ તમને કેવી રીતે જાણી શકું? હે ભગવાન, આપ પ્રસન્ન થાવો. હું મારા વૈભવ વિસ્તાર પ્રમાણે તમારું પૂજન કરીશ. માટે શરણે આવેલા મને આપ મારું પહેલાનું બધું ધન પાછું આપો. એનું એ ભક્તિયુક્ત વચન સાંભળી વિષ્ણુ ભગવાન પ્રસન્ન થયા. તેમણે એને ઈચ્છિત વરદાન આપ્યું અને પછી તે ભગવાન ત્યાં જ અદ્રશ્ય થયા. પછી સાધુ વાણિયો પોતાની નાવ પાસે આવી તેના પર ચડ્યો ત્યારે એ નાવને ધનથી ભરપૂર થયેલી જોઈ તેણે કહ્યું, એટલે સત્યનારાયણ દેવની કૃપાથી મારી ઈચ્છા સફળ થઈ છે. એમ કહી તેણે પોતાના સગા સંબંધીઓ સાથે વિધિ પ્રમાણે સત્યનારાયણનું પૂજન કર્યું અને સત્યનારાયણની કૃપાથી લીધે હર્ષથી તે પૂર્ણ થયું. પછી તેણે નાવને બરાબર કાળજીથી તૈયાર કરી પોતાના દેશ તરફ પ્રયાણ કર્યું. પોતાનું શહેર નજીક આવ્યું ત્યારે સાધુ વાણિયો પોતાના જમાઈને કહેવા લાગ્યો, જુઓ,
મારી રત્નપુરી નગરી આવી પહોંચી છે. એમ કહી તેણે પોતાનું ધનનું રક્ષણ કરનાર દૂતને ઘેર ખબર આપવા મોકલ્યો. એ દૂતે નગરમાં જઈ સાધુ વાણિયાની સ્ત્રીને જોઈ 2 હાથ જોડી નમસ્કાર કરી તેને મનગમતો સંદેશો કહેવા માંડ્યો. પોતાના જમાઈ કુટુંબીઓ અને પુષ્કળ ધન સાથે સાધુ વાણિયો નગરની પાસે જ આવી પહોંચેલ છે. દૂતના મુખેથી એ વાક્ય સાંભળી સતી લીલાવતી ખૂબ આનંદ પામી. તેણે સત્યનારાયણનું પૂજન કરી પોતાની પુત્રીને જણાવ્યું, હું તારા પિતા સાધુના દર્શન કરવા જાઉં છું અને તું પણ જલ્દીથી આવજે. એ પ્રમાણે માતાનું વચન સાંભળી તે પુત્રી પણ સત્યનારાયણનું વ્રત કરી તેને સમાપ્ત કરી ઉતાવળી પ્રસાદ લીધા વિના જ પતિ પાસે ગઈ. એમ તેણે પ્રસાદનો અનાદર કર્યો. તેથી સત્યનારાયણ દેવ તેના પર રોષે ભરાયા. તેમણે તેના પતિને તથા વહાણને ધનની સાથે હરી લઈ ત્યાં નદીમાં જ ડૂબાવી દીધા. તે પછી કલાવતી કન્યા પોતાના પતિને ત્યાં ન જઈ ઘણા શોકથી રડવા લાગી અને પૃથ્વી પર ઢળી પડી. સાધુ વાણિયો પણ નાવની હાલત તથા પોતાની કન્યાને ઘણી દુઃખી જોઈ ભયભીત થઈ કહેવા લાગ્યો કે આ શું આશ્ચર્ય હશે. બધા ખલાસીઓ પણ એ જ રીતે વિચારમાં પડી ગયા. પછી પોતાની કન્યાને જોઈ લીલાવતી પણ વ્યાકુળ થઈ ગઈ. તે ઘણા જ દુઃખથી વિલાપ કરવા લાગી અને પોતાના પતિને આ પ્રમાણે કહેવા લાગી, હમણાં જ આપણા જમાઈ નાવ સાથે દેખાતા બંધ કેમ થયા? હું સમજી શકતી નથી કે કયા દેવનું અપમાન થવાથી આ નાવ હરાઈ ગઈ છે, અથવા સત્યનારાયણ દેવનો મહિમા કોણ જાણી શકે તેમ છે. એમ કહ્યા પછી લીલાવતી પોતાના કુટુંબીઓની સાથે વિલાપ કરવા લાગી. પછી લીલાવતી પોતાની કન્યાને ખોળામાં રાખી ખૂબ જ રડવા લાગી અને પછી કલાવતી પણ પોતાના સ્વામી નાશ પામતા દુઃખી થઈ ગઈ. તેણે પતિની પાવડીઓ લઈ તેમની પાછળ જવા નિશ્ચય કર્યો. કન્યાનું એ આચરણ જોઈ સાધુ વાણિયો પત્ની સાથે અતિશય શોકથી સંતાપ પામ્યો અને પોતે ધર્મને જાણતો હોય વિચારવા લાગ્યો, ખરેખર સત્યનારાયણ દેવે આ હરી લીધું છે. તેમની માયાથી હું ભ્રમમાં પડ્યો છું, પણ મારા વૈભવના વિસ્તાર પ્રમાણે હું સત્યનારાયણનું પૂજન કરીશ. એ પ્રમાણે વિચારી બધાને બોલાવી તેમની આગળ પોતાનો મનોરથ તેમણે કહ્યો અને વારંવાર ભૂમિ પર દંડવત પડી સત્યનારાયણ દેવને નમસ્કાર કરવા માંડ્યો. તેથી દીન દુઃખીઓનું રક્ષણ કરનાર અને ભક્ત પર પ્રેમ રાખનારા સત્યનારાયણ દેવ સંતુષ્ટ થઈ દયાથી કૃપા કરી અને આ વચન કહ્યું, તારી કન્યા મારો પ્રસાદ છોડી તેના પતિને જોવા અહીં આવી છે. એ જ કારણે તેનો પતિ દેખાતો બંધ થયો છે. એ ચોક્કસ છે. માટે હે સાધુ વાણિયા, તારી કન્યા ઘેર જઈ મારો પ્રસાદ લઈ જો પાછી આવશે તો તેનો પતિ મળશે, એમાં શંકા નથી. કલાવતીએ આકાશમાંથી એ વાક્ય સાંભળી તરત જ ઘેર જઈને સત્યનારાયણનો પ્રસાદ ખાધો. પછી તે આવી પછી ત્યારે તેણે પોતાના પતિને જોયો. તેથી સંતોષ પામીને કલાવતીએ પોતાના પિતાને કહ્યું કે હવે તમે ઘેર ચાલો, શા માટે વિલંબ કરો છો? કન્યાનું એ વચન સાંભળી સાધુ વાણિયો સંતોષ પામ્યો. તેણે વિધિ સહિત સત્યનારાયણનું પૂજન કર્યું અને પછી પોતાના સગા સંબંધીઓ સાથે ધન સાથે પોતાના ઘેર ગયો. પછી જ્યારે સંક્રાંતિ પર્વ અને પૂનમ આવતી ત્યારે વિધિ પ્રમાણે તે સત્યનારાયણની પૂજા કરતો. એ કારણે આ લોકમાં સુખ ભોગવી છેવટે સત્ય લોકમાં ગયો. એ પ્રમાણે શ્રી સ્કંદ પુરાણમાં રેવા ખંડમાં શ્રી સત્યનારાયણ વ્રતની કથામાં 4થો અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, ગોવર્ધન ગિરિરાજ ધરણ કી જય. અધ્યાય 5મો. તુંગધ્વજ રાજાની કથા. અભિમાનથી પ્રસાદ ન લીધો તેનું અનિષ્ટ ફળ. સૂતજી બોલ્યા કે હે મુનિવરો, હવે બીજી પણ એક કથા કહું છું, તે તમે સાંભળો. તુંગધ્વજ નામે એક રાજા હતો. તે પ્રજાનું પાલન કરવામાં તત્પર રહેતો હતો. તેણે પણ સત્યનારાયણનો પ્રસાદ છોડી દુઃખ મેળવ્યું હતું. એક વખત તે વનમાં ગયો. ત્યાં અનેક જાતના પશુઓનો શિકાર કરી એક વડના મૂળ પાસે તે આવ્યો. ત્યાં તેણે સત્યનારાયણનું પૂજન થતું જોયું. ગોવાળિયા ભક્તિયુક્ત થઈ સંતોષ પામીને પોતાના સગા સંબંધીઓ સાથે પૂજન કરતા હતા. તે જોઈને પણ રાજા અભિમાનથી ત્યાં ન ગયો અને નમસ્કાર પણ ન કર્યા. પછી પૂજન પૂરું થતાં ગોવાળિયાઓએ રાજા પાસે પ્રસાદ મૂક્યો અને ત્યાંથી પાછા આવ્યા. બધાએ પોતપોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રસાદ ખાધો, પણ રાજાએ તે પ્રસાદનો ત્યાગ કર્યો.
તેથી તે દુઃખ પામ્યો. તેના 100 પુત્રો અને ધન ધાન્ય વગેરે જે કંઈ હતું તે નાશ પામ્યું. ખરેખર સત્યનારાયણ દેવે જ મારું સર્વનાશ પમાડ્યું છે એમ મને ખાતરી થાય છે. માટે જ્યાં સત્યનારાયણનું પૂજન થતું હતું ત્યાં હું જાઉં એમ નિશ્ચય કરીને તે રાજા ગોવાળિયાઓ પાસે ગયો. પછી તે રાજાએ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી યુક્ત થઈ એ ગોવાળિયાઓની સાથે વિધિપૂર્વક સત્યનારાયણનું પૂજન કર્યું. તેથી સત્યનારાયણની કૃપા થવાથી તે રાજા ફરી ધનવાળો અને પુત્રવાળો થયો અને આ લોકમાં સુખ ભોગવી અંતે સત્ય લોકમાં ગયો. જે માણસ અત્યંત દુર્લભ આ સત્યનારાયણનું વ્રત કરે છે અને ભક્તિ યુક્ત થઈ ફળ આપનારી આ પવિત્ર સત્યનારાયણની કથા સાંભળે છે તે સત્યનારાયણની કૃપાથી ધન અને ધાન્ય વગેરે પ્રાપ્ત છે. જે હોય તે ધન પામે છે અને જે બંધનમાં પડ્યો હોય તે બંધનમાંથી છૂટી જાય છે. જે ભયભીત હોય તે ભયમાં મુક્ત થાય છે. એ સત્ય જ છે, એમાં સંશય નથી. એમ જ ઈચ્છિત ભોગવી છેવટે તે સત્યમાં જાય છે. હે બ્રાહ્મણો, મેં તમને આ સત્યનારાયણનું વ્રત કહ્યું જે કરીને માણસ બધા દુઃખોમાંથી છૂટી જાય છે. કળિયુગમાં સત્યનારાયણની પૂજા વિશેષ કરી ફળ આપનારી થાય છે. કેટલાક એ ભગવાનને કાલ કહે છે, કેટલાક એને સત્ય પરમેશ્વર જ કહે છે, તો કેટલાક સત્યનારાયણ કહે છે અને વળી બીજા કેટલાક સત્યદેવ પણ કહે છે. એ જ સત્યનારાયણ વિષ્ણુ ભગવાન અનેક જાતના સ્વરૂપો ધારણ કરી બધાને ઈચ્છિત વસ્તુઓ આપે છે. કળિયુગમાં તો એ સત્યનારાયણના વ્રત સ્વરૂપે સનાતન રહેશે, અર્થાત નિત્ય એ વ્રત સ્વરૂપે રહ્યા જ કરશે. હે મુનિવરો, જે માણસ આ સત્યનારાયણ વ્રત કથાનો નિત્ય પાઠ કરે છે તેના પાપ સત્યનારાયણની કૃપાથી નાશ પામે છે. મુનીશ્વરો, પહેલા જેમણે સત્યનારાયણ પ્રભુનું વ્રત કર્યું હતું તેમના બીજા જન્મોનું કથા હું કહું છું. કાશીનો સતાનંદ બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાં સુદામા બ્રાહ્મણ થઈ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં મન જોડીને તે મોક્ષ પામ્યો. કઠિયારો ભીલ બીજા જન્મમાં ગૃહરાજ થઈ શ્રી રામને સેવી મોક્ષ પામ્યો. ઉલ્કામુખ નામનો મહારાજા દશરથ રાજા થયા અને શ્રી રંગનાથને પૂજી વૈકુંઠમાં ગયા. સત્યનો પૂજારી ધાર્મિક સાધુ વાણિયો મોર ધ્વજ થયો અને એ જન્મમાં કરવતથી પુત્રને છેદી મોક્ષ મેળવ્યો. મહારાજ તુંગધ્વજ સ્વયંભૂ મનુ થઈ ભગવાન સંબંધી કથાઓ દ્વારા સર્વને ભગવત ભક્ત બનાવી છેવટે મોક્ષ પામ્યા. એ પ્રમાણે શ્રી સ્કંદ પુરાણના રેવાખંડમાં શ્રી સત્યનારાયણ વ્રતની કથામાં 5મો અધ્યાય અત્રે સમાપ્ત થાય છે. અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરમ શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ દેવની જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ગોવર્ધન ગિરિરાજ ધરણ કી જય. શ્રી સત્યનારાયણ દેવ પ્રસન્ન થાવો. મિત્રો, તો આપણે સત્યનારાયણ ભગવાનની આખી કથા સંપૂર્ણ રીતે વિધિ વિધાનથી સાંભળી છે. આપણે મનુષ્ય છીએ, મનુષ્ય છે તે ભૂલને પાત્ર છે. માટે આપણે 3 વાર ઉપર હાથ કરીને ઓમ હરયે નમઃ, ઓમ હરયે નમઃ, ઓમ હરયે નમઃ, ઓમ નમઃ પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ હર. આ બોલીશું એટલે મારાથી બોલવામાં કે તમને સાંભળવામાં કાંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો એની આપને ક્ષમા મળે છે અને ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય માતાજી.